اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 6، پارہ نمبر 11ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ہر چیز اللہ کے ہاں اللہ کے روبرو حاضر ہوگی قیامت کے دن۔ سورہ یونس کے رکوع نمبر 6 کے اندر رب کائنات نے سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے روبرو حاضر ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر شخص کے لیے ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لافتدت بہ، تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے، بہت زیادہ پشیمان اور شرمندہ ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں نافرمانوں کی ندامت اور شرمندگی کا بیان ہے، جس عذاب کا وہ ساری عمر مذاق اڑاتے رہے، جب وہ ان کی توقع کے بالکل خلاف یک سامنے آ جائے گا تو ان کی عجیب کیفیت ہوگی۔ ایک طرف وہ سخت شرمندہ ہوں گے اور ان کے ضمیر انہیں کوس رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی شرمندگی کو اپنے ساتھیوں اور ماننے والوں سے چھپانا بھی چاہیں گے کہ کہیں وہ ملامت نہ کریں، اس لیے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے اور بظاہر مطمئن بننے کی کوشش کریں گے۔
اسی کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا الا، خبردار، سن لو، الا، خبردار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ الا، سنو، خبردار، سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس لفظ کو استعمال فرمایا، الا، الا، سن لو، سن لو، اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے، یقیناً قیامت قائم ہونے والی ہے، اور وہاں اگر کوئی آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو فدیہ دینا چاہے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہاں فدیہ اور زمینوں و آسمان کا مال اس کو کہاں سے ملے گا؟ مل سکتا ہی نہیں، اور اگر بفرض محال مل بھی جائے تو ساری دولت دے کر بھی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ هو یحیی، وہی زندگی بخشتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب وہ قرآن کریم کا اہم ترین مقام آ گیا، قرآن کریم کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صفات، 4 صفتیں۔ قرآن کریم نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، 4 صفتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آئی، موعظۃ، عظیم نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور سراسر شفا جو سینوں میں ہے، سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کتاب روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو نقصان ہی میں بڑھاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے۔
ہر قسم کی خیر اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر رکھی ہے۔ روحانی بیماریوں کے لیے شفا اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا، ہر قسم کی شفا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 4 صفتوں کا تذکرہ فرمایا: نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت۔ چنانچہ احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ مروی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ایسے آدمی کو جس کو سانپ نے ڈسا تھا، سانپ نے ڈسا ہوا تھا، بیمار تھا، اور صحابہ نے دم کیا، جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور انہوں نے اس پر 30 بکریاں لیں۔ صحابہ کرام نے دم کیا اور 30 بکریاں لیں۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ باب ما یؤتی فی رقیہ علی احیاء العرب، حدیث نمبر 2276۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ سنن نبی داؤد شریف میں ہے۔ خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چچا نے، انہوں نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاگل آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ذہنی مریض ہے، پاگل آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، اور ان لوگوں نے انہیں 100 بکریاں دی، 100 بکریاں۔ ابو داود کتاب الطب باب کیف الرقیٰ، حدیث نمبر 3896۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ اور دوسری آیات پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، اور کافروں پر دم کریں تو انہیں بھی شفا ہوتی ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنی کتاب کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ کی کتاب روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کی شفا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ خوش ہوں۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و متاع سے اللہ کا قرآن، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر غلط کی ہے، غلط تفسیر کر کے تو جشن عید میلاد نکالی ہے۔ جشن عید میلاد اس آیت کریمہ سے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 سے ایسے بھائیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ بھائی اگر 1-2 باتیں مد نظر رکھیں تو کبھی آیت کے مفہوم میں اتنی بڑی تحریف کر کے کسی بھی بدعت کے لیے دلیل نہ گھڑیں۔ ایک تو یہ کہ فرحن کا معنی، یہاں جو لفظ آیا فلیفرحوا، فرحن کا معنی خوشی منانا تو کسی لغت میں نہیں، اس کا معنی تو خوش ہونا ہے۔ یہ دل کی خوشی کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ جلوس نکال کر عید منانے کا۔ دوسرا یہ کہ یہ خوشی تو ہر وقت 24 گھنٹے، پورا سال اور ساری عمر
मोमन के दिल में रहती है और उसके सीने को ठंडा रखती है। आपको ये किसने कहा कि ये साल में सिर्फ़ एक दिन के लिए है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते, सोमवार का, जुमेरात का, और आपसे सवाल किया गया कि इस रोज़े का सबब क्या है, तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी दिन में मैं पैदा हुआ। यानी आपने तो रोज़ा रखा है, और रोज़ा और ईद आपस में मुतज़ाद चीज़ें हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई, आपने कभी भी इससे जश्न मीलाद नहीं मनाया, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। अब आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि ये तफसीर है, तफसीर और तर्जुमा हज़रत मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान, और तफसीर है मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, उनका तर्जुमा भी है और तफसीर भी है। इस आयत करीमा के हवाले से चुनाचे फरमाते हैं, इस आयत में कुरान करीम के आने और उसके मौइज़त व शिफा व हिदायत और रहमत होने का बयान है कि ये किताब इन फ़वाइद अज़ीमा की जामे है। मौइज़त के माना है वो चीज़ जो इंसान को मरगूब की तरफ बुलाए और ख़तरे से बचाए। खलील नहवी, ये नहव के बड़े इमाम हैं, खलील ने कहा कि मौइज़त नेकी की नसीहत करना है जिससे दिल में नरमी पैदा हो। शिफा से मुराद ये है कि कुरान पाक क़ल्बी अमराज को दूर करता है। दिल के अमराज, अखलाक ज़मीमा, अक़ाइद फ़ासिदा और जहालत मुहलिका, ये दिल के अमराज हैं। कुरान पाक इन तमाम अमराज को दूर करता है। कुरान करीम की सिफ़त में हिदायत भी फरमाया, क्योंकि वो गुमराही से बचाता और राह हक़ दिखाता है, और ईमान वालों के लिए रहमत इसलिए फरमाया कि वही उससे फ़ायदा उठाते हैं। आगे लिखते हैं, फ़रहुन किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से दिल को जो लज्जत हासिल होती है, इसको फ़रहुन कहते हैं। माना ये है कि ईमान वालों को अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पर खुश होना चाहिए, कि इसलिए उन्हें मवाइज़ और शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर और ईमान के साथ दिल की राहत और सुकून अल्लाह ने अता फ़रमाई। हज़रत इब्ने अब्बास और हसन और कतादा ने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम और उसकी रहमत से कुरान मुराद है। एक कौल ये है कि फ़ज़लुल्लाह से कुरान और रहमत से अहादीस मुराद हैं। अज़ीज़ भाइयों, ये तफसीर है मौलाना नईमुद्दीन साहब, और बड़ी ahsan और बहुत प्यारे अंदाज में इन दो आयतों की तफसीर फरमाई, और कहीं भी जश्न मीलाद को साबित नहीं किया। इसी तरह हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, उनकी किताब गुनियत तालिबीन में ये बात दर्ज है, और ज़िम्मेदारी से अर्ज़ किया जा रहा है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। आपकी तारीख़ पैदाइश 10 मुहर्रम है गुनियत तालिबीन के हवाले से। तो अज़ीज़ भाइयों, जब तारीख़ पैदाइश ही पीर साहब ने 10 मुहर्रम बता दी अपनी किताब गुनियत तालिबीन में, तो फिर किस तरह जश्न मीलाद 12 रबीउल अव्वल को मिलाया जाता है। असल बात यह है कि रब्बे कायनात से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान व सुन्नत का सही फ़हम अता फ़रमाए, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन पर अल्लाह ताला हमें जारी व सारी फ़रमाए।
अब इससे अगली आयात करीमात में एक बहुत बड़ा अकीदे का मसला बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा हलाल या हराम करार देने का इख्तियार किसी और को नहीं। अल्लाह ताला जिसको हराम कहें वो हराम है, जिसको हलाल कहें वो हलाल है। रब्बे कायनात के अलावा किसी इंसान का ये इख्तियार नहीं कि वो किसी चीज़ को हलाल कहे या हराम कहे। अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है। अल्लाह ताला के सिवा हलाल या हराम करार देने का इख्तियार किसी और को नहीं। बल्कि कुरान करीम में ये वाक़या है कि प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया कि शहद नहीं पीऊँगा, अल्लाह पाक ने अपनी प्यारी आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहन नबिय्यो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ाता अज़वाजिका। आप क्यों हराम करते हैं उस चीज़ को जिसे अल्लाह ताला ने हलाल किया है। तो हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह पाक को है। अगर अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है, कोई शख्स उसको हलाल नहीं कह सकता। अल्लाह ताला ने बदकारी को हराम किया है, कोई शख्स उसको हलाल नहीं कह सकता। अल्लाह पाक ने खाने वाली और पीने वाली जिन जिन चीज़ों को हलाल कहा है, कोई उनको हराम नहीं कह सकता। क़ुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला क़ुल अल्लाहु वज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। फरमा दीजिए, अरअयतुम भला देखो तो सही, मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने उतारा लकुम तुम्हारे लिए, मिर रिज़्क़िन रिज़्क़, फजअलतुम मिन्हु पस तुमने बनाया उससे हरामम व हलाला कुछ हराम और कुछ हलाल। कुल फरमा दीजिए, अल्लाह क्या अल्लाह ताला ने अज़िन लकुम तुम्हें हुक्म दिया है, अम अलल्लाहि तफ्तरून या तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस चीज़ का हुक्म दिया है या तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हो। अब हदीस में वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैं परागंदा हाल था। आपने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ माल है? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फरमाया, किस किस्म का माल? मैंने अर्ज़ की, हर किस्म का माल, यानी ऊँट, ग़ुलाम, घोड़े और बकरियाँ। अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत अता फरमाई है। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुम्हें माल से नवाजे तो उसका असर तुम पर नज़र आना चाहिए, उसका असर तुम पर नज़र आना चाहिए। अल्लाह ताला ये पसंद फरमाते हैं। इज़ा आताकल्लाहु मालन, जब अल्लाह तुम्हें माल दे, फल युरा अलैका, उसका असर तुम पर नज़र आना चाहिए। फिर आपने फरमाया, क्या ये बात नहीं है कि तुम्हारी कौम के ऊँट जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके कान सही होते हैं, मगर तुम लोग उनके कान काट देते हो और कहते हो कि ये बहीरा हैं। इन कानों को या इनकी खालों को काट देते हो और कहते हो कि ये कान कटे हैं, फिर उन्हें अपने और अपने अहलो अयाल के लिए हराम करार दे देते हो। उसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें जो माल अता फरमाए वो तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह ताला का बाजू तुम्हारे बाजू से ज़्यादा मज़बूत है। ये हदीस मुबारक मुख्तसर तौर पर सुनन अबी दाऊद शरीफ में है। सुनन अबी दाऊद
किताबुल लिबास बाबुन फ़िल खलक़ान वफ़ी गस्ल सौब, हदीस नंबर 4063। और मुस्नद अहमद में यही हदीस पाक तफसील के साथ मौजूद है। अज़ीज़ भाइयों, इस आयत करीमा में इस बात की वजाहत की गई कि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को हलाल कह दें वो हलाल है और जिसको हराम कह दें वो हराम है। अल्लाह ताला के अलावा किसी का ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हलाल करे या हराम करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बे कायनात का इख्तियार है। वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, और क्या गुमान है उन लोगों का जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। वमा ज़न्नुल्लज़ीन, और क्या गुमान है उन लोगों का यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में, यानी उनसे क्या सलूक किया जाएगा। क्या उनका गुमान ये है कि उनके बिला दलील अपने पास से हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देकर अल्लाह पर बुहतान बांधने पर उनकी कोई पकड़ न होगी और उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है, बल्कि उनकी बुहतान बाजी पर पकड़ होगी उनकी जो बुहतान बाजी कर रहे हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल के मुकाबले में अपने आप को शारे समझते हैं। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है लोगों पर। अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, और लेकिन उनमें से अक्सर ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि उन चीज़ों को अपने लिए हराम करार दे लेते हैं जिनको अल्लाह ताला ने एहसान फरमाते हुए उनके लिए हलाल करार दिया है। और इस तरह ये ख़ुद अपने आप को तंगी में मुब्तला करते हुए आज ख़ुद बाज़ चीज़ों को हलाल और बाज़ को हराम करार दे लेते हैं। मुशरिकीन ने अपने लिए जो शरई ज़ाब्ते मुकर्रर किए और अहले किताब ने अपने दीन में जिन बिदात को ईजाद किया था उनमें उन्होंने इसी तर्ज़ अमल को इख्तियार किया था। अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को चाहा तो हलाल कर लिया, अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को चाहा हराम कर लिया। लज़ू फ़ज़लिन की तनवीन ताज़ीम के लिए है, यानी अल्लाह ताला तो लोगों पर बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है कि पैदा करके अक़ल और हर नेमत बख्शी, फिर उन्हें मोहलत दी, नाफरमानियों के बावजूद उनके रिस्क में कमी न की, मगर वो उसकी नरमी और मोहलत देने को देखकर गुनाहों पर और दलेर हो जाते हैं और उसके दिए हुए रिस्क में से जिसे चाहते हैं हलाल और जिसे चाहते हैं हराम करार दे लेते हैं। इस किस्म की नाशुक्रगुजारी में मुशरिकीन भी मुब्तला थे और अहले किताब भी, कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ों को दीन बना रखा था। रब्बे कायनात हम सब को अपनी पुररहमत किताब समझने और पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीन को ज़िंदा रखे। अल्लाह दीन वालों को और इस्लाम को और इस्लाम वालों को इज़्ज़तों से माला माल फ़रमाए।
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.